منبر رسول پر عنق فروز علماء ملت اسلامیہ کا عظیم قافلہ نورانی۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی سوئی بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ یہ آپ کا خادم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے مولا اس جشن وارث پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور اس کے تمام اراکین الحاج حاجی کریم اللہ صاحب، افتخار الحسن صاحب قبلہ برکاتی، ہمارے نور البھائی، نوری رضوی، اور اس کے علاوہ جو حضرات اس کے اندر ہیں، جن لوگوں کے نام اس کے اندر پوسٹر میں پڑے ہیں، یا جن لوگوں نے اس میں دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے حصہ لیا، الہ العالمین ان کے اس حصے کو قبول فرمائے، اور وارث پاک کے فیض و کمالات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ابھی آپ کے سامنے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ حشمتی، الحمدللہ آج یہ بمبئی کے اندر، بمبئی نہیں بلکہ بمبئی کے باہر پورے ہندوستان کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لے کر پیغام اعلیٰ حضرت کو عام کر رہے ہیں۔ دعا ہے مولا ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، بزرگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے حاسدین کو مولا، ان کو مالک کو مولا ان کے حاسدین کے شر سے مولا ان کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ اور ان کے حاسدین کو مولا تباہ و برباد فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے عمر طویل عطا فرمائے۔ آمین۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، کہف الوغا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، یعنی صاحب الجود والکرم، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلم سماج کے اندر زندگی گزارنے والوں، مسلم معاشرے کے اندر پلنے والوں، خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، خدا کی وحدانیت نبی کی نبوت کی تسلیم کرنے والوں، خدا کی وحدانیت نبی کی نبوت رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، خدا کی وحدانیت نبی کی نبوت رسول کی رسالت قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت و محبت پیش کریں، جس کی محبت و عالم، جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بمبئی مہاراشٹر کے رہنے والے سنی مسلمانوں نبی کونین کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں، جس کی عظمتوں کا عالم، جس کے بارے میں قرآن کہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت، یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کر، مکینے گنبد خضرا کی طرف اپنی دل کی دھڑکنوں کو لگا کر پورا مجمع محبت ایک بار بلند آواز سے پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ایک بار اور پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ،
فقر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار مجدد میت ماضیہ و حاضرہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ یعنی سیدنا سندنا امامنا امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواز بحر معرفت یعنی سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بڑے پیارے انداز کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا میں مسلمان گیا۔ پیغام بمبئی کے اندر رہنے والوں، بڑے ہی نازک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ جشن وارث پاک آج یہاں کرلا کوٹ کے سامنے منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد واحد اور اس کا مطلب واحد صرف ایک ہے، ایمان، اسلام، سنیت، مسلک، مذہب کا تحفظ کیا جائے۔ اس دور کے اندر اٹھنے والے فتنوں، چاہے فتنہ وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، رافضیت، چکڑالویت، صلح کلیت، اور اس کے علاوہ اپنوں میں اٹھنے والے فتنے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، علماء کونسل، صلح کلی مولوی، ان کے بارے میں آپ کو اجاگر کرایا جائے تاکہ قوم ہوشیار رہے، جس کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت سرکار شیر بیش سنت فاضل بریلوی نے بڑے پہلے اپنے اس انداز کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ وہی کام میرے مرشد برحق کو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ملا۔ الحمدللہ اسی کام کو لیے پورے ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا پیغام آپ کو ابھی یہی دینا چاہتا ہوں، ایمان بچاؤ، اسلام بچاؤ، سنیت بچاؤ، مسلک کو بچاؤ۔ پگڑی اور پگڑا کو مت دیکھو، تعداد کو مت دیکھو، پیسے کو مت دیکھو، عمارت کو مت دیکھو، بھروسہ صرف کرو تو احمد مختار پہ پڑھو۔ کربلا کے اندر پیسے والے اگرچہ وہاں کم تھے، بظاہر پیسہ نہ تھا لیکن عمارتیں نہ تھیں، لیکن اہل حق وہی 72 حسینی تھے۔ لہذا آج پیغام یہاں سے لے کر جاؤ، چاہے وہ سنی دعوت اسلامی، علماء کونسل، سب کا بائیکاٹ کرو۔ علماء کو مانو، اس لیے کہ یہ علماء اہل سنت جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر سے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، علماء حق کی ذات مراد ہے۔ اس کے اندر تقلید کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر باب تقلید کے بارے میں فرمایا کہ امام اعظم کی تقلید کرو، امام شافعی کی تقلید کرو، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرو، امام مالک کی تقلید کرو۔ اب آؤ آگے بڑھو، تاریخ کے آئینے میں دیکھتے چلو۔ میرے مرشد اعظم فرما رہے ہیں بارگاہ اعلی حضرت کے اندر، اے سنیارا مقتدا یا سیدی احمد رضا، برکافراں تیرے قضا یا سیدی احمد رضا، برکافراں تیرے قضا یا سیدی احمد رضا، اور الدولت المکیہ سے ہے فضل تیرا آشکار، الدولت المکیہ سے ہے فضل تیرا آشکار، 8 گھنٹے میں تو نے اس کو لکھا یا سیدی احمد رضا۔ اور تاریخ کے آئینے میں دیکھو، اعلی حضرت کی بارگاہ میں مظہر اعلی حضرت نے قلم چلا دیا، اچھلی تھی ندوہ جھوم کر دی کے مٹانے کو شہا۔ لکھنؤ کے اندر ندوہ نام کا ایک مدرسہ بنایا گیا، جس مدرسے سے سنی مسلمانوں کے عقیدے کو ختم کرنے کی وہاں سے بڑی کوششیں چلیں، لیکن میرے اعلی حضرت نے بڑی کتابیں لکھی اور اس کا رد و ابطال کیا۔ اور تاریخ کے آئینے میں دیکھو، میرے شیر بیش سنت فرما رہے ہیں، اچھلی تھی ندوہ جھوم کر دی کے مٹانے کو شہا، پر تو نے مٹا اس کو دیا یا سیدی احمد رضا، پر تو نے مٹا اس کو دیا یا سیدی احمد رضا۔ اب آؤ تاریخ کے آئینے میں آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد تاریخ کا جائزہ لو۔ آج ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، دیوبندیت اور وہابیت کو ایک طرف رکھو، اہل سنت والجماعت کو ایک طرف رکھو۔ صراط مستقیم تلاشنے والوں کے اندر بڑے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر ہیں، رسول اللہ کے غیب کو نہیں مانتا ہے، لیکن کہتا ہے صراط مستقیم پر ہم ہے، صراط مستقیم پر ہم ہے۔ اختیار مصطفیٰ کا انکار کیا، کہاں صراط مستقیم پر ہیں۔ عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا، کہاں صراط مستقیم پر ہم ہے۔ رفعت مصطفیٰ کا انکار کیا، کہاں صراط مستقیم پر ہے۔ محمد الرسول اللہ کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہاں صراط مستقیم پر ہم ہے۔ جس کا نام محمد علی، اس کو اپنی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کہا کہ صراط مستقیم پر ہے۔ تقویت الایمان کتاب لکھی، کہاں صراط مستقیم پر ہم ہے۔ حفظ الایمان کے اندر نبی کے علم کو جانوروں شیطانوں سے تشبیہ دی، کہاں صراط مستقیم پر ہم ہے۔ تحذیر الناس کے اندر نبی کی خاتمیت پر حملہ کیا، کہاں صراط مستقیم پر
परम है। फतावा रशीदिया के अंदर अल्लाह वालों के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिशें की, कहां सिराते मुस्तकीम परम है। हिफ्जुल ईमान किताब मंजर आम पर आई, कहां सिराते मुस्तकीम परम है। सिराते मुस्तकीम आई जिसके अंदर लिख दिया नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि मुशरिक हो जाएगा, कहां सिराते मुस्तकीम परम है। किताब तजदीद इहयाए दीन मंजर आम पर आई, मुसन्निफ का नाम मौलवी अबुल आला मौदूदी रखा। उस किताब में लिखा अजमेर कलियर बहराइच जानना इतना बड़ा गुनाह है जैसे किसी मुसलमान लड़की के साथ बलात्कार करना या किसी मुसलमान लड़की को कत्ल कर देना, यह कम गुनाह है, लेकिन अजमेर जाना ज्यादा गुनाह है। कहां सिराते मुस्तकीम परम है। अब मुसलमान सोच रहा था इल्म गैब का इनकार किया सिराते मुस्तकीम है, इख्तियार रसूल का इनकार किया कि यह सिराते मुस्तकीम है, अजमत मुस्तफ़ा का इनकार किया क्या ये सिराते मुस्तकीम है, रिफत मुस्तफ़ा का इनकार किया क्या ये सिराते मुस्तकीम है, इल्म गैब का इनकार किया क्या ये सिराते मुस्तकीम है, इख्तियार रसूल का इनकार किया क्या ये सिराते मुस्तकीम है, तक़वियतुल ईमान में नबी की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, हिफ्जुल ईमान में रसूलुल्लाह की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, बराहीन क़ातिया में रसूलुल्लाह की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, तबलीगी जमात ने नबी की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, जमात इस्लामी ने नबी की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, अहले हदीस ने नबी की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं, तबलीग देवबंदियों ने नबी की तौहीन की क्या ये सिराते मुस्तकीम वाले हैं। अब मुसलमान परेशान था, वहाबियों से सवाल किया, वहाबियों ये बताओ नबी के इल्म को मानते हो कि नहीं मानते हो। देवबंदी वहाबियों ने कहा हम नबी के इल्म को नहीं मानते, हम नबी के इख्तियार को नहीं मानते, हम नबी की कुव्वत को नहीं मानते, हम नबी के पावर को नहीं मानते, हम नबी की अजमत को नहीं मानते, हम नबी के रिफत को नहीं मानते। लोगों ने सवाल किया देवबंदियों ये बताओ तुम नबी के इख्तियार को क्यों नहीं मानते हो, तुम नबी के इल्म को क्यों नहीं मानते हो, तुम नबी की अजमत को क्यों नहीं मानते हो। बॉम्बे में रहने वाले मुसलमानों आज साइंसी टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर देखते चलो, आज बंबई के अंदर तरक्की हो रही है, साइंस तरक्की कर रहा है। साइंस ने आज तारीखी के आईने के अंदर देखो, देवबंदी जमात वाले हो, तबलीगी जमात वाले हो, जमात इस्लामी वाले हो, वहाबियत सदा लोग हो, गैर मुक़ल्लिद के मानने वाले हो, जाकिर नाइक के मानने वाले हो, अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखने वाले हो, कादियानियत से ताल्लुक रखने वाले हो, लेकिन हर इंसान कहता है कि साइंस की ताकत को हम मानते हैं, साइंसी टेक्नोलॉजी को हम मानते हैं, साइंसी कुव्वत को हम मानते हैं, साइंसी इख्तियार को मानते हैं। अब बंबई के मुसलमान ने सवाल किया तुम साइंस की टेक्नोलॉजी को मानते हो लेकिन रसूलुल्लाह की ताकत को क्यों नहीं मानते, नबी के इल्म को क्यों नहीं मानते, नबी के इख्तियार को क्यों नहीं मानते, नबी के पावर को क्यों नहीं मानते। कहा मत सुनो मुसलमानों, मसला यह है कि साइंस की ताकत की कुछ चीजें सामने आ गई है। उसने सवाल किया ये बताओ कौन सी चीजें है। कहा सुनो साइंस ने एक प्लेन बना दिया है, अभी बॉम्बे के अंदर बैठे हुए थे, बॉम्बे से उड़ने लगा, अब आपका जहाज आवाज आ रही है, अरब की वादी से निकल रहा है, अमेरिका की सहराओं से निकल रहा है, इंग्लैंड की वादियों से निकल रहा है, अब आप दूसरे मुल्क पहुंचने वाले हैं। अभी बैठे थे हिंदुस्तान के अंदर, दूसरे दिन आप अरब पहुंच गए। ये देखो साइंस की ताकत को देखो, इस बुनियाद पर हम साइंस को मानते हैं। वहाबियत ने कहा था, वहाबियत सदा फिक्र ने कहा था हम साइंस की इख्तियार को इसलिए मानते हैं कि साइंस ने मोबाइल फोन लगा दिया है, मोबाइल फोन ऐसी टेक्नोलॉजी को बना दिया कि मोबाइल हाथ में था, हाथ में लेने के बाद मोबाइल पे गुफ्तगू चल रही है, अब आवाज आ रही है, दूसरा बोलने वाला अमेरिका से बोलता है, इधर बोलने वाला हिंदुस्तान से बोलता है, खबर दे रहा है अमेरिका के अंदर तूफान आ रहा है, अमेरिका के अंदर बारिश हो रही है, अमेरिका के अंदर सर्दी पड़ रही है, अमेरिका के अंदर गर्मी पड़ रही है। साइंसी ताकत को देखो कि साइंस ने लाइट को बना दिया, साइंसी ताकत को देखो, साइंस ने टेक्नोलॉजी को बना दिया। वहाबियत ने मुसलमानों को फिक्र दी थी, हम इस बुनियाद पे साइंस की ताकत को मानते हैं कि साइंस ने ये तमाम चीजों को बना दिया है, इस बुनियाद पर हम मानते हैं। रसूलुल्लाह ने क्या बना दिया, रसूल की ताकत कौन सी सामने है कि हम रसूल के इल्म गैब को मान ले, रसूल के इख्तियार को मान ले, रसूल की अजमत को मान ले, रसूल की कुव्वत को मान ले, रसूल की अजमत को मान ले, रसूल के तक़वा व तहारत को मान ले। तो अब आओ तारीख के आईने के अंदर आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद तारीख का जायजा लो मुसलमानों, तारीख के आईने में देखो, मालूम ये हो गया फैसला यहाँ ये हो गया। पहले फैसला कर लो कि वहाबियत सदा लोग कौन है जो एक तरफ नबी के इल्म का इनकार करते हैं, नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं, नबी की कुव्वत का इनकार करते हैं, नबी के पावर का इनकार करते हैं, नबी की ताकत का इनकार करते हैं, लेकिन वही दुनियावी ताकत को मानते हैं, वही दुनियावी इल्म को मानते हैं, वही दुनियावी टेक्नोलॉजी को मानते हैं, वही दुनियावी रफ्तार को मानते हैं, वही दुनियावी चीज को मानते हैं। अब आओ अगर वहां शिर्क था तो दुनिया
दुनियावी इल्म को मानने की बुनियाद पर मुसलमान गैर मुस्लिम क्यों न हुआ? मैंने सवाल किया, नमाज पढ़ रहा था लेकिन रसूल के इल्म गैब को मान लिया, तुमने कहा मुसलमान नहीं रहे। नमाज पढ़ रहा था, रसूल की अजमत को मान लिया, तुमने कहा मुसलमान नहीं रहे। नमाज पढ़ रहा था, रसूल के इख्तियार को मान लिया, तुमने कहा मुसलमान नहीं रहे। हमने सवाल किया, अगर यहाँ मुसलमान नहीं है तो यहाँ पर अगर साइंस के इल्म को मान लिया, इस बुनियाद पर इस्लाम से खारिज क्यों नहीं हो रहा है? अब तो रुखी पॉलिसी देख लो। अब मैंने कहा देवबंदी सना लोगों से, वहां भी सना लोगों से मैंने चैलेंज किया, ओ देवबंदियों तुम कहते हो कि नबी ने क्या बनाया है, नबी की ताकत क्या सामने है, नबी की कुव्वत क्या सामने है, नबी का पावर क्या सामने है? मैंने कहा जरा आगे बढ़ो, साइंस ने तमाम तरक्की की है, एरोप्लेन साइंस ने बना लिया, ट्रेन को साइंस ने बना लिया, फोर व्हीलर को साइंस ने बना लिया, टू व्हीलर को साइंस ने बना लिया, लाइट को साइंस ने बना लिया, माइक को साइंस ने बना लिया, बिल्डिंगों को साइंस ने बना लिया, तमाम चीजों को साइंस ने बना लिया। लेकिन बंबई वालों, रब का चैलेंज है कयामत तक, जिसको रब परवरदिगार ने बनाया, कयामत तक साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा आओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद बहुत दूर की चीजें देखो। साइंस ने तमाम चीजों को बनाया। ये झाड़ लगा है दरख्त का, बोलो है लगा है या नहीं लगा? जोर से देखो, बोलो लगा है। इस दरख्त के अंदर टहनी भी है, इसमें डालियां भी हैं, इसके अंदर पत्ते भी हैं। एक पत्ता इसकी खुश एक तासीर ये रखता है कि सर्दी का जमाना आ जाता है उसका रंग अलग होता है, बरसात के जमाने में रंग अलग होता है, सर्दी के जमाने में रंग अलग होता है, गर्मी के जमाने में रंग अलग होता है। चैलेंज रब का है कि साइंसी टेक्नोलॉजी कयामत तक, जिस रब ने एक पत्ते को बना दिया, कयामत तक एक पत्ता नहीं बना सकती। बेशक बेशक। जिसको खुदा ने बनाया, चैलेंज है बड़े बड़े साइंसदान नहीं बना सकते। बेशक। क्यों? रब ने फरमा दिया कि जिसको रब ने बनाया उसकी मिसाल तुम नहीं ला सकते। और आज तक कयामत तक आप देखते चले जाओ और कयामत तक कोई इंसान उसको नहीं बना सकता जिसको खुदा ने बनाया। आगे बढ़ो, मैं कहूंगा साइंस ने यह बनाया, लेकिन और आगे बढ़ो, मुस्तफा की अजमत को देखने वालों, मैं कहूंगा चांद को किसने बनाया? बंबई का मुसलमान कहेगा खुदा ने बनाया। सूरज को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। आसमान को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। जमीन को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। हवा को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। पहाड़ को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। जर्रात को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। हजर को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। शजर को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। इंसान को किसने बनाया? कहेगा खुदा ने बनाया। अब मैं कहूंगा ये बताओ, क्या साइंस वालों ने चांद को बनाया? कहा नहीं बना सके, बड़ा तरक्की करी लेकिन चांद न बना सके, सूरज की ताबानी न बना सके, जमीन की वसअतें न बना सके, चांद की वसअतें न बना सके, आसमान न बना सके। अब मैंने कहा बंबई वालों यहीं पर ठहर जाओ और ठहरने के बाद आगे बढ़ो। ये तमाम चीजें खुदा ने बनाई है, लेकिन मुझे ये बताओ, चांद को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? सूरज को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? जमीन को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? इंसान को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? शजर को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? हजर को बनाया खुदा ने किसके लिए बनाया? तो मुसलमान कहेगा सुनो सुनो, चांद को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, आसमान को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, सूरज को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, जमीन को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, इंसान को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, पहाड़ों को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए, अबे कायनात को बनाया खुदा ने मुस्तफा के लिए। और सुनो, रब फरमाता है महबूब, अगर तुमको पैदा करना मंजूर न होता तो मैं अपने रब होने का इजहार न करता। बेशक बेशक, क्या बात है। अब मुझे बताओ, अक्ल में थोड़े रखो, जहन के अंदर हाजिर करो, जिसको खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया, अमेरिका वाले ना बना सके, इंग्लैंड वाले ना बना सके, बड़े बड़े साइंसदान ना बना सके, जिसको खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया ना बना सके, तो देवबंदी मुल्लाओं, वहां भी सदा लोगों, और जाकिर नाइक के मानने वालों, तुम दूसरा मुस्तफा कैसे बना सकते हो? जिसको मुस्तफा के लिए बनाया वो नहीं बना सके। मुस्तफा के लिए तक़वियतुल ईमान में लिख रहे हैं कि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं।
माज़अल्लाह, गांव के चौधरी की तरह है। माज़अल्लाह। कम वक्त और आगे बढ़ो। अब सवाल ये पैदा हुआ, देवबंदियों ने कहा ये तो बता दिया कि ये खुदा ने मुस्तफा के लिए बनाया, लेकिन ये बताओ कि मुस्तफा ने क्या क्या बनाया। मैंने कहा मुस्तफा की ताकत देखना चाहता है, अबे आगे बढ़ने के बाद मुस्तफा की ताकत दे। ये तो साइंस वालों ने तमाम चीजें बनाई है, लेकिन मुस्तफा ने कैसा बनाया, मुस्तफा ने कैसा बनाया। मुस्तफा ने देखा तो सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बना दिया, फारूक को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को सखी का सरदार बना दिया, अली को फातह खैबर बना दिया, हुसैन को शहीद करबल बना दिया, बगदाद को गौस का गौसे आजम बना दिया, अजमेर को हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज बना दिया, और बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली को मुजद्दिद आजम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहजादे शेरे हिंदुस्तान, जश्ने वारिसे पाक, सुभान अल्लाह। और ये तो मुस्तफा ने बनाया। अब आओ तारीख देखो, मुस्तफा ने जिसको बनाया। अब तारीख के आईने में देखो, मुस्तफा ने मोइनुद्दीन अजमेरी को ऐसा बना दिया। कैसा बनाया, तारीख के आईने में देखो। अब मोइनुद्दीन अजमेरी निगाह डालने पे आए तो मोइनुद्दीन अजमेरी ने निगाह डाली तो किसी को निजामुद्दीन औलिया बना दिया, किसी को नसरुद्दीन चिरागे देहलवी बना दिया, किसी को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना दिया, किसको सूफी हमीदुद्दीन नागुरी बना दिया, किसको साबिर कलजर बना दिया, किसी को वारिस देवा बना दिया, और किसी को बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आशिता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आशिता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ तारीख के आईने में और आगे बढ़ो। तुम कहोगे कैसे बनाया, तो आज तारीख के आईने के अंदर और आगे बढ़ो। देवबंदी मुल्ला, मैं तुमको चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह बोल के आया और फिर इंशाअल्लाह 18, 19, 20 के अंदर हैदराबाद के अंदर बोलने जा रहा हूं। मैंने आंध्र प्रदेश में कहा था, वहाबियों के अंदर से सवाल आया था कि नबी के इख्तियार को क्यों माना जाता है, नबी की अजमत को क्यों मानते हैं, नबी के इल्म को क्यों मानते हैं। मैंने कहा कम वक्त तो तुम नबी के इख्तियार की बात करते हो, अबे मोइनुद्दीन अजमेरी के इख्तियार को देख लो। मोइनुद्दीन अजमेरी जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचने के बाद गरीब नवाज ने अपने मुरीद को बुलाया, ऐ मेरे मुरीद इधर आ जाओ। मुरीद गरीब नवाज के चरणों में पहुंचा, हुजूर हुक्म हो, फरमाया चले जाओ, बादशाह ने मेरे मुरीदों को बहुत तंग कर दिया है। अजमेर में ऐलान कर दिया मोइनुद्दीन के मुरीदों को पानी न दिया जाए, मोइनुद्दीन के मुरीदों को खाना न दिया जाए, मोइनुद्दीन के मुरीदों को अजमेर में ठहरने न दिया जाए। ये हुक्म बादशाह अजमेर, बादशाह राजस्थान का हो चुका है। अब गरीब नवाज का मुरीद खड़ा हुआ था, फरमाया हुजूर हुक्म दिया जाए, फरमाया चले जाओ अना सागर के पास, और अना सागर के पास जाने के बाद तुम कहना, ऐ अना सागर तुझे मोइनुद्दीन अजमेरी ने बुलाया है, तुझे संजर से आए हुए एक दुर्वेश ने बुलाया है, तुझे मदीने के भेजने वाले रसूल के गुलाम ने बुलाया है, मदीने के भेजने वाले अताए रसूल ने बुलाया है, मोइनुद्दीन अजमेरी ने बुलाया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बुलाया है। अब मुरीद चल दिया, चलने के बाद अना सागर के पास पहुंच रहा है, कासे को हाथ में ले लिया, अना सागर के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद अना सागर के पास डाल दिया उस कासे को, कहा अना सागर मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन तुझे उसने बुलाया है जिसको रसूलुल्लाह ने भेजा है, जिसको मदीने के रसूल ने भेजा है, जो हिंदुस्तान का बादशाह बन के आया है, जो अताए रसूल बन के आया है, जो वालिय हिंदुस्तान बन के आया है, जो शहंशाह हिंदुस्तान बन के आया है, जो गरीबों का हाजत रवा गरीब नवाज बन के आया है। कहो सुभान अल्लाह। अब उस मुरीद ने अना सागर में कासे को डाल दिया, डालने के बाद जब मुरीद ने कासे को डाल दिया, क्या देखता है, अना सागर कासे में आ रहा है, सारा पानी कासे में आ गया, ऊंटों का कुआं का पानी अना सा कासे में आ गया, तमाम चीजों का चीज पानी उसके अंदर आ गया, लाके गरीब नवाज के चरणों के अंदर रख दी। अब सवाल किया गरीब नवाज के मुरीद ने, हुजूर ये माजरा दिखाने की जरूरत क्या पेश आई, ये करामत दिखाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो आओ तारीख के आईने में देखो, गरीब नवाज ने कहा ऐ लोगों सुनो सुनो, बंबई की वादी होगी, जाकिर नाइक कहने वाले लोग होंगे, तबलीगी जमात वाले होंगे, अहले हदीस लोग होंगे, वहां भी ये सदा
زدہ لوگ ہوں گے، تقویت الایمان لکھیں گے، حفظ الایمان لکھیں گے، براہین قاطعہ لکھیں گے، تحذیر الناس لکھیں گے، کتاب کے اندر لکھیں گے جس کا نام محمد یالی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ اب میرا مسلمان اور رسول اللہ کا امتی پریشان ہوگا، آیا نبی کے اختیار کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے؟ جب میری کرامت کو دیکھ لے گا، جب میرے اختیار کو دیکھ لے گا، جب میری عظمت کو دیکھ لے گا، جب میرے پاور کو دیکھ لے گا، جب میری قوت کو دیکھ لے گا تو گریبان تھام لے گا، اور تھامنے کے بعد کہے گا او نابکار کیا بک رہا ہے؟ جب اجمیر میں آل رسول کی طاقت کا عالم یہ ہے تو مدینے کے رسول کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن وارث پاک، شہزادے شیر ہندوستان۔ لہذا پیغام میں آپ کو یہی دے رہا ہوں، وقت بہت مختصر ہے لیکن حالات بہت نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی مولوی پیسے پر بک رہا ہے، کوئی سرمائے پر بک رہا ہے، کوئی امامت پر بک رہا ہے، کوئی مدرسی پر بک رہا ہے۔